बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करना वेखन वाले सुनन वाले मेरे व्यूअर्स खैर खैरियत दे नाल होवोगे। अल्लाह पाक दी ज़ात तुहानू अपने हिफ्ज़ व ईमान विच रखे। दोस्तों, अज दा जिहड़ा वाक़या, अज दी जिहड़ी चीज़ लैके मैं तुहाडी खिदमत विच पेश होया वां, बहुत ही फ़ायदे वाली ते बहुत ही मुनफरिद चीज़ ते वाक़या लैके तुहाडी खिदमत विच पेश होया। दोस्तों, अज दा जिहड़ा वाक़या है उहदा मेरा अनवान, उहदा मेरा टॉपिक है कि दरूद पाक दी फजीलत। दोस्तों, किसे शहर विच एक बीबी रहिंदी सी। उस बीबी दी अगों एक सहेली सी। उस सहेली ओहदी अचानक बीमार हो गई ते बहुत ज़्यादा अलील हो गई। हॉस्पिटल दे विच गई, अपना चैकअप करवाया मुकम्मल तौर ते उन्होंने डॉक्टरां ने दस्सिया कि बई तेनू कैंसर है। बहुत ज़्यादा दोस्तों, जिंदगी हर इंसान नू जिहड़ी चीज़ साह लैंदी है ना, उन्होंने जिंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो बहुत ही परेशानी की हालत विच, बहुत ही तकलीफ की हालत विच अपने घर वापस आ गई ते आके अपनी सहेली नू फ़ोन किया। अपनी सहेली नू फ़ोन करके ते बहुत ज़्यादा ज़ोरों कतार रोन लगी ते उन्होंने सारा माजरा दसिया कि मैनू यह गल बन गई ते डॉक्टर मैनू यह दसिया। खैर, उहदी दोस्त ने उन्होंने सहारा दिता, हौसला दिता। कुछ वक्त गुजरिया, डॉक्टर जिहड़ी कोई मैडिसन दी सी वो यूज़ करती रही। हो इलाज अपना ने बाकायदा तौर पर शुरू करवा दिता। जिस वेले उन्हें अपना इलाज शुरू करवा दिता, कुछ अरसे की मैडिसन खाण तो बाद वो दोबारा उस ही हॉस्पिटल ते उस ही डॉक्टर के कोल गई अपना चैकअप दोबारा करवाने लई। डॉक्टर ने उसका चैकअप किया मुकम्मल तौर पर, फिर दोबारा उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कीतियां ते डॉक्टर ने उन्होंने आख्या कि बई तेरे कोल 6 महीने का टाइम है, तू 6 महीने अगले जिहड़ा दुनिया दे विच रहना है, दुनिया ते तू जिंदा रहना है। अगर तू मैडिसन यूज़ नाल करेंगी तो तू 2 महीने उत्ते, मकसद कि मैक्सीमम तू 8 महीने दुनिया ते जिंदा रहना है। दोस्तों, मौत की खबर किसी नू झूठी भी दस दिओ ना तो सोच के अद्धा पागल हो जाता है, अद्धा वो मरीज़ उंज बन जाता है। खैर, वो फिर दोबारा आई। दोबारा आने तो बाद उसने किहड़ा काम किया, उन्हें आंदियां सार ही अपनी सहेली नू फ़ोन किया ते सहेली नू फ़ोन करके ते जो उन्हें इस दफ़ा डॉक्टर को सुनिया उन्हें अपनी सहेली नू दसिया। कुछ जिंदगी च सहेलियां, कुछ दोस्त सज्जन साथी इंज दे हुंदे ने कि जिन्हां दे नाल गल कीतियां तुहाडे दिल दा भार जिहड़ा वो हौला हो जाता है। मुखलस सज्जन की निशानी होंदी है। उन्हें आख्या कि डॉक्टर ने मैनू इस दफ़ा आख्या कि तू मैक्सीमम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने जिंदा रहना है। उन्हें अपनी सहेली नू आख्या, मरीज़ा औरत ने, कि तेरे ते जो कोई मुश्किल वक्त आंदा है, तेरे ते कोई मुश्किल बन जाती, वली बन जाती है, तू तकलीफ दे विच हुंदी है तो कोई ऐसा अमल करनी है, की करनी है कि तेरी वो मुश्किल जिहड़ी है आसान हो जाती है। उन्हें आख्या कि तू दरूद शरीफ जिहड़ा है ना वो कसरत दे नाल पढ़ना है ते रात नू सौन लग्या तू 300 दफ़ा लाजम दरूद शरीफ आप सरकार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबियीन दी ज़ात ते पढ़ के सौना है। उसने उहदी एक गल सुनी, कोई गल्लां बातां कीतियां ते फोन बंद कर दिता। हुण जिहड़ा इंसान किसी मुसीबत, तकलीफ या रंजो गम दे विच मुबतला होए ना, उन्होंने ये हुंदा है कि मेरे नाल कोई मौजज़ा होइए, क्योंकि असी इंसान हाँ, असी जल्द परस्त लोग हाँ। असी चाहते हैं कि जिहड़ा काम साडा 10 दिन बाद होना है वो साडा उसे टाइम होइए। दोस्तों, एक गल मेरी याद रखियो, एक तरतीब हुंदी है तुहाडी, एक तरतीब हुंदी है मेरी, एक तरतीब हुंदी है मेरे अल्लाह दी। ते जिहड़ी तरतीब मेरे अल्लाह दी हुंदी है वही इंसान दे हक च बेहतर हुंदी है। खैर, वो मरीज़ा शख्स नूं उन्हें दस दिता कि तू आप सरकार दी ज़ात ते दरूद शरीफ पढ़िया कर कसरत दे नाल। उन्हें दोस्तों इंज ही करना शुरू कर दिता। दरूद शरीफ का विरद जिहड़ा उन्हें जारी कर दिता, शुरू कर दिता। रात नूं सौन लग्या उन्हें 300 दफ़ा आपदी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ के ते सौना। 3 महीने का पीरीयड जिहड़ा ना इह वाला गुजर गया।
3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਈ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਣ ਦਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਅਹਿਵਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਹਿਵਾਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਨ, ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ 13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੀਗਸ, ਚੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੋਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਇੰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਜੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੰਜ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾਸੀਮ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਾਖਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼-ਏ-ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡੇਗ ਪਈ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੰਭਲੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੋਸਤੋ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ 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 ਅੱਲਾਹ, ਖੁਦਾ 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 ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨੇਕ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨ ਅੱਲਾਹ व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि मैं भी आप दी ज़ात ते दरूद पढ़ना वा, ईमान वाले तुही भी पढ़ो ते मेरे मलाइका भी पढ़ते ने। सुबहान अल्लाह। फिर वरफ़अना लका ज़िक्रक, 2 जगह ते अल्लाह पाक ने दरूद आप दे जिक्र नूं बुलंद कर दिता ते आप दा जिक्र की है? दरूद शरीफ। ठीक है दोस्तों,
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਗਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 300 ਵਾਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 300 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 20 ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, 30 ਕਰੋ, 40, 50, 60, 70, 80। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਫੀਲ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੰਘਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦਰਬਦਸਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵਿਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਵਹਦਾਹੂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਸਮ ਇਸ ਲਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਕਬਤ ਸਬਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।